اسحاق ڈار صاحب والی ڈاکٹر صاحب بات تو ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی کا تو یہ سٹانس ہے نا کہ اسحاق ڈار صاحب نے آرٹیفیشلی اس کرنسی کی ایویلویشن یا ڈی ویلویشن کو مینٹین کیا ہوا تھا، تو ہم نے تو اس کو چھوڑ دیا مارکیٹ کے اوپر، مارکیٹ فورسز ڈیسائیڈ کریں۔ یہ مارکیٹ فورسز نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے، یہ مارکیٹ فورسز کی وجہ سے 152 سے 174 پہ نہیں آیا ہے۔ اگر یہ مارکیٹ فورسز کی وجہ سے ہوتا تو میں یہ بات نہیں کرتا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جب ہمارے وزیر خزانہ اپنی ٹیم کے ساتھ آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے جا رہے تھے، دس واز اے پرائر ایکشن، کہ جب آپ واشنگٹن میں اس وقت پہنچیں گے جب آپ کا ایکسچینج ریٹ 172 173 ہو جائے گا، تو یہ بطور تحفہ لے کر گئے ان کے پاس کہ یہ میری طرف سے خدمت میں کہتے ہیں پرائر ایکشن۔ پرائر ایکشن، آپ آئی ایم ایف کا پروگرام شروع کرانا چاہ رہے ہیں نا، تو یہ آپ اپنا پرائر ایکشنز کر کے جائیں۔ بجلی کی قیمت بڑھائی گئی، گیس کی قیمتیں بڑھائی گئیں، اور یہ ایکسچینج ریٹ کو ڈی ویلیو کیا گیا۔ یہ ان کے کہنے پہ کیا گیا ہے، کون سی مارکیٹ میکینزم تھی؟ یہ سب جو باتیں ہیں نا، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جس کو میں کہتا ہوں ڈیفیٹسٹ اپروچ ہے۔ یہ شکست کھا گیا ہے انسان تو اپنی شکست کو چھپانے کی خاطر بہت سارے طریقے ڈھونڈتا ہے وہ پھر۔ تو ڈاکٹر صاحب، ڈی ویلویشن کی وجہ سے، یعنی روپے کی قدر کم ہونے کی وجہ سے، جہاں آپ نے وہ ایک کمپیریزن رکھا کہ ہمیں مانا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز زیادہ ہیں برنٹ آئل کی، لیکن کرنسی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے ہمیں اور بھی زیادہ مہنگا مل رہا ہے، تو اس سے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے قرضے بھی بہت زیادہ انفلیٹڈ فگر میں شو ہوں گے اگر ہم اپنے روپے کو ڈی ویلیو کریں گے۔ بھائی دیکھو، اس وقت جو ہے نا، اس وقت میں آپ کو بتا دوں، ایز وی اسپیک، جی، مئی میں یہ اچھا ہوا آپ نے سوال کر لیا۔ یہ میں نے کل ہی اپنے نمبر کو اپڈیٹ کیا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے۔ یہ 2 فیز میں تباہی پھیری گئی ہے پاکستان کی۔ ایک، جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے تھے تو اس کے لیے ہمیں پرائر ایکشن ہمیں کرنا پڑ رہا تھا، تو ہم نے جو انٹرسٹ ریٹ تھا ہمارا، جو 6.5% پہ تھا، اس کو بڑھا کر ہم نے 13.25% کیا تھا۔ بالکل۔ اور ہم نے ایکسچینج ریٹ جو ہمارا جون جولائی میں 121 روپے 50 پیسے تھا، اس کو ہم نے اٹھا کر 166 روپیز پہ لے کے گئے۔ ان 2 اقدامات نے $40 بلین کا کاسٹ اس ملک پہ چڑھا دیا، ان ٹرمز آف رائز ان ڈیٹ اینڈ انٹرسٹ پیمنٹ۔ یہ پہلا فیز تھا۔ یہ جو ابھی سیکنڈ فیز شروع ہوا ہے 2 مئی سے، اس میں اب تک جو ہے ہمارے پبلک ڈیٹ میں، قرضوں میں 1980 بلین کا اضافہ ہو گیا ہے۔ 1980 بلین کا قرض میں اضافہ ہوا ہے پبلک ڈیٹ میں، وداؤٹ بورنگ اے سنگل ڈالر۔ تقریباً 2000 ارب، تقریباً 2000 ارب کہہ لیں آپ، $1 بورو نہیں کیا، 2000 ارب کا ہم نے اپنے اوپر پبلک ڈیٹ چڑھا لیا۔ اور اس کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ کا جو کمپوننٹ ہے پبلک ڈیٹ میں، اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے ویٹڈ ایوریج، وہ 4% کے قریب ہے۔ تو آپ اس میں آپ ایڈ کر دیں انٹرسٹ پیمنٹ کی شکل میں تقریباً 79 یا 80 بلین اور ایڈ کر دیں آپ، تو یہ انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اب تک ہم نے 2060 ارب روپے کا ڈیٹ اینڈ انٹرسٹ پیمنٹ کی شکل میں ہم نے چڑھا دیا ہے اب تک، جو آج جو ہے تقریباً یہ $12 بلین کے قریب ہے۔ یہ 12 بلین یہ اور 40 بلین وہ پہلا فیز میں۔ آپ دیکھیں کہ $52 بلین صرف $6 بلین کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے اس ملک پہ، اس غریب ملک پہ $52 ارب کا ہم نے قرض کی شکل میں اور انٹرسٹ پیمنٹ کی شکل میں ہم نے چڑھا دیا۔ رائٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری 2 سوال۔ ایک تو بتائیے گا کہ ٹیم جو عمران خان صاحب کی ہے، جس میں رضا باقر ہیں اور شوکت ترین صاحب ہیں، یہ کمبینیشن چلتا ہوا نظر آپ کو آ رہا ہے یا ان 1.25 سال کے اندر یہ کمبینیشن پھر سے چینج ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک شوکت ترین صاحب ہیں، میرے نزدیک وہ ٹھیک کام کر رہے تھے، لیکن جب اسٹیٹ بینک اس طرح سے تباہی پھیرے تو پھر
फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर सकता है? बहुत सारी चीजें उसके परमिश से बाहर हो गई हैं। तो कहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, इस फाइनेंस मिनिस्टर को भी लेकर डूबेगा वो शख्स। देखिए इनके हाथ पैर बांध दिए हैं शौकत अली साहब के। ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको मजबूर कर दिया गया है, उनके बजट को तबाह कर दिया गया, उस पर कर्जों का इतना बोझ डाल दिया गया है। वो क्या कर सकता है वो शख्स? अच्छा डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि या तो रजा बाकर साहब खुद चले जाएं, जो काम करने के लिए वो आए थे यहां पर, जो उनको मैंडेट दिया गया था, आप यकीन करें कि उन्होंने 200% बेहतरीन तरीके से उस मैंडेट पे अमल करके पाकिस्तान को कम से कम 5 साल के लिए बहुत पीछे ढकेल दिया है। उन्होंने अपना काम कर लिया है। खुदा के वास्ते अगर वो चले जाए तो हम पे बहुत मेहरबानी करेंगे, या दूसरी सूरत में हमें उनको कहना चाहिए कि खुदा हाफिज, आपने बहुत डैमेज कर दिया। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ना तो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी बन सकी इन 3 सालों में, ना कोई एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बन सकी, ना ये कोई हाईटेक ड्रिवन इकोनॉमी, ये तो रेमिटेंस ड्रिवन इकोनॉमी चल रही है ना। मेजर शेयर तो रेमिटेंस के ऊपर हम खुश होते हैं कि जी इतने पैसे आ गए। तो जो इमरान खान साहब का एक फेस था, मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो उनकी ब्रांडिंग थी कि जी बहुत ऑनेस्ट आदमी, बहुत विजनरी, बहुत प्रोग्रेसिव और इंटरनेशनल ऑर्डर को भी एक्सेप्टेबल होंगे, और उनके ताल्लुकात है पूरी दुनिया के बहुत टॉप नॉच लोगों के साथ। इमरान खान के फेस के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई एफडीआई से। देखिए कैसे आएगी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी पॉपुलर थे, बहुत पॉपुलर थे, और हम ये मुल्क उनकी पॉपुलैरिटी को से बहुत फायदा उठा सकता था, और वो भी बहुत इस मुल्क को बेनिफिट पहुंचा सकते थे। और खुदा की कसम कहता हूं कि मैं इसीलिए मना करता था प्राइम मिनिस्टर को, आप ना जाएं, आप ना जाएं। आज जितने आप पॉपुलर हैं, एक से IMF पे गए तो साल 1.5 साल के बाद आपकी पॉपुलैरिटी कहीं से कहीं नीचे चली जा चुकी होगी, आप ना जाएं। लेकिन मैं अकेला था, मैंने कुछ नहीं कर सका। देखें, आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बात की, आप अपने आप को एक फॉरेन इन्वेस्टर तस्वर करें। आप डॉलर लेकर आते हैं इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आज फर्ज करने के ये 170 रुपए का डॉलर है, आप उसको कन्वर्ट करते हैं, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कारखाने लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। जब प्रॉफिट आप कमाते हैं तो ये आपका हक है कि अपने प्रॉफिट अपने हेडक्वार्टर में लेके जाएं। बिल्कुल। तो जब लेके जाते हैं तो पता चला कि आपको 225 रुपए देकर $1 खरीदना पड़ रहा है, तो कहां गई आपकी प्रॉफिट सब? तो वो जब मुल्क में इस तरीके से अनसर्टेनिटी हो, एक्सचेंज रेट के डिफरेंट फ्री फॉल हो जाए, कोई फॉरेन इन्वेस्टर क्या, कोई डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि सब स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में चले जाते हैं। एक्सपोर्ट्स इसलिए नहीं बढ़ सकता है कि एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि हमारी इंडस्ट्रीज नॉन कॉम्पिटिटिव हो गई है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, उनके 60% से ज्यादा इनपुट्स जो है वो इंपोर्टेड होते हैं। तो आप इस तरीके से फ्री फॉल पे एक्सचेंज रेट को छोड़ दें तो उसके तमाम इंपोर्टेड इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाती है। साथ साथ आप बिजली की कीमत बढ़ा रहे होते हैं, साथ साथ आप गैस की कीमतें भी बढ़ा रहे होते हैं, उधर से मिनिमम वेज भी बढ़ा रहे होते हैं। तो पागल है कोई शख्स के इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे यहाँ पर और ये एक्सपोर्ट कर सकेगा? वो कैसे एक्सपोर्ट करेगा इंटरनेशनल मार्केट में? उसका तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो कभी भी वहां कम्पीट नहीं कर पाता है। और ये एग्जैक्टली पाकिस्तान में ऐसे ही हो रहा है। पिछले साल जो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है वो सिर्फ प्राइस इफेक्ट की वजह से बढ़ा है। अगर हमारी प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट में अगर वो नहीं बढ़ती तो ये एक्सपोर्ट 22-23 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं होता, जो अभी 25.6 बिलियन है। दिस इज प्योरली ऑन अकाउंट ऑफ प्राइस इफेक्ट, नॉट क्वांटिटी इफेक्ट। क्वांटिटी हमने कम बेचे हैं, ये हम बताते नहीं है सारी बातें ना, कोई नहीं बताता किसी को। इसीलिए हम आपको ज़हमत देते हैं ताकि कम से कम आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।